हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। तो अज की अपनी जमात का तुहानू पता लग ही गया भी आप किस्सा काव पढ़ी जाने तो वो आप हाशम शाह नू पढ़ांगे। अज जिहड़ा सिख राज काल दे विच होया महाराजा रणजीत सिंह के काल दे विच 1801 तो 1850 दे विच जिहड़े किस्साकार आउंदे आ उन्हां दे विच हाशम शाह का नाम बहुत प्रसिद्ध आ। तो एक बारी फिर जिहड़ी किस्सा काव की अधोगति हो जाती है उत्तर नानक काल दे विच वारी शाह तो बाद फिर उन्होंने फिर शिखरां ते एक बारी लिजाण वाला कौन है, वो हैगा जी हाशम शाह। लो जी सिख राज काल की आपां गल थोड़ी जी वेख लीए। अपनी ये तुहानूं पता ही है पुस्तक किहड़ी है। हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह काल भी इहनूं कह दिंदे आ क्योंकि इस काल दे विच पंजाब दे उपर महाराजा रणजीत सिंह दा राज है। इसनूं महाराजा रणजीत सिंह काल भी आख्या जाता है। पहली गल ध्यान रखियो क्योंकि मैं साहित्य की काल वंड जदों तुहानूं करवाई सी तो उहदे विच मैं प्रॉपर दस्सिया सीगा तुहानूं भी अपनी जिहड़ी काल वंड आ जिन्ना चਿਰ ਉਹ अपने माइंड दे विच नहीं गी ना उन्ना टाइम आपां नूं ये पता ही नहीं लगदा गा भी आपां किहड़ा कवि नूं कित्थे पढ़ना। इनू आप किस्सा काव दे विच भी पढ़ना है हाशम शाह नूं ते इसे दा ही नाम दे रखिया है अपने सूफी काव दे विच। देखो जी गल करिए आपां। हाँ आ जिहड़ी गल कोई ठीक ठाक जियां गल्लां जिहड़ियां इन्हां नूं थोड़ा जिहा पढ़ लिओ। हाँ जी किस्सा काव तारा आपां करदे हां गल सिख राज काल दे विच हाशम शाह दी। लिखिया होया जन्म 1753 तो 1823। इहदे उपर वीडियो तुहानूं पता ही है। इहदा प्रसिद्ध किस्सा जिहड़ा होया सस्सी पुन्नू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बा कमाल इन्हें ਜਿਹੜਾ दवैया छंद ਨੂੰ एक बारी फिर ਜਿਹੜਾ जीवित इसने पुनर्सर्जित किया पुनर्जीवित किया। वो कौन है जी हाशम शाह। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है भी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला किस्सा ਜਿਹੜਾ ਉਹ दवैया छंद ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया गया ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ दमोदर ने लिखिया किस्सा हीर। पंजाबी ਦਾ सब तो पहला किस्सा ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਦਾ किस्सा ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ भी सब तो पहला प्रमाणिक किस्सा। दमोदर पहला प्रमाणिक किस्साकार है। उन्हें सब तो पहला किस्सा किहड़ा वरतिया छंद दवैया छंद। तो उस दवैया छंद की प्रसिद्धि वो किने कीता जी प्रसिद्ध नूं हाशम शाह ने कीता। आजो जी देखते हैं। हाँ पूरा नाम हाशम शाह ते उपनाम हाशम सी। ठीक है बहुत सारे विद्वानों ने वह मन्निया जी 1753 तो 1823। पिता का नाम हाजी मुहम्मद शरीफ। पिंड का नाम थोड़ा जिहा ढंग नाल याद रखियो। जन्म पिंड जगदेओ कलां ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੂਫੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਥਰਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। हाँ ठीक है कुछ विद्वान इस तरह के है हाशम शाह नूं महाराजा रणजीत सिंह का दरबारी कवि भी मानते हैं। एक वीडियो तुहानूं मैं इहो जी दूँगा जिहदे विच होऊगा पूरा प्रॉपर जदों आपां किसी सस्सी पुन्नू की गल करांगे उदों ये भी गल करांगे भी की ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबारी कवि सी जां नहीं। किहड़े विद्वान आ जिहड़े इहदा ਮੰਨਦੇ ਆ भी ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबारी कवि रहा तो किहड़े विद्वान आ जिहड़े ऐ मनदे आ भी ये नहीं जी बिल्कुल नहीं इहदा महाराजा रणजीत सिंह दे नाल कोई लेना देना नहीं। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह की जीवनी दे विच जिहड़े भी मतलब दरबारी कवियां का नाम आउंदा उहदे विच हाशम शाह का नाम नहीं आउंदा। हुण देखते हैं जी अगे। हाँ रचनावां किहड़ियां किहड़ियां किस्सा सस्सी पुन्नू सोहनी महीवाल श्री फरहाद की वारता हीर रांझे की बिरती दोहड़े अते ड्योढा। आ जिहड़े पहले चार जिहड़े हैगे आ ये तां इहनूं किस्सा काव दे नाल जोड़दे आ। दोहड़े ते ड्योढा इहनूं सूफी काव दे नाल जोड़दे आ। हाशम शाह जिहड़ा ओह किस्सा कवि भी है ते सूफी कवि भी है। हुण गल करदे हां जी साडे किस्सा सस्सी पुन्नू दी। ਇਹਦੀ कहानी पूरी प्रॉपर दसूँगा मैं तुहानूं अगे। एक बार ये आपां गल्लां सारियां क्लीयर कर लीए क्योंकि ये अपने साहित्य के इतिहास दे विच भी दे रखिया सिख राज काल दे विच ते इहदा एक पाठ भी दे रखिया। हाशम तो पहला ये सस्सी पुन्नू हाफिज बरखुरदार ने रचिया सीगा पता ही है तुहानूं। हाँ हाशम शाह ने ये कहता भी बिरहों ते दर्द की ऐसी तस्वीर उसारी कि एक किस्सा ही सस्सी हाशम करके प्रसिद्ध हो गया। जिमें बहुत सारे जिमें हीर हमेशा वारिश के नाल जोड़ी जाती है पूर्ण भगत हमेशा कादर यार के नाल जोड़िया जाता। ये प्रसिद्ध आ पील मिर्जा साहबा पीलू के नाल जुड़िया होया तो उवें ही जो सस्सी की गल आऊगी तो उदों हाशम शाह का नाम जरूर आऊगा। हाँ बाबा बुद्ध सिंह ने सिफत की कहता भी हाशम ने सस्सी कादी आखी कर कर बिरहों का मुआता ला दिता। 126 बंद लिखे है जी। 4 तुकां वाले दवैया छंद जिहदा 16 ते 12 वाला हुंदा
मैं तो सीधा जो कॉमन दस दिना हुन्ना विद्यार्थी नूं भी 16-12 वाली गल चेते रखा करो। मतलब 28 मात्रा वाला छंद मात्रिक छंद है दवैया, पहला विश्राम 16 ते दूसरा 12 ते। ठीक है, कॉमन जी गल है। हाँ जी अगे हाँ देखो जी कवि ने बड़ा मतलब सुंदरता दे नाल देखो किन्ना तोड़ शिंगार सस्सी उठ दौड़ी खोल लिटा कर बारों घिरिया आन गिरोह शताबी चंद छुट्टा परवारों दौड़ी साथ पुन्नू दा तकदी तेग हिजर दी मारों हाशम सहण मुहाल जुदाई सख्त बुरी तलवारों। हुण ये है जिहड़ा जदों पुन्नू नूं बलोच जिहड़े ऊठां वाले लै जांदे आ बलोचां वाले तो उदों फिर वो सस्सी है जिहड़ी जदों उठदी है तो सवेर नूं उहनूं पता लगदा मेरे पुन्नू नूं तां लै गए। फिर वो हालात जिहड़ी बयान की है बड़ा मतलब पूरा दर्द ते सोच दे नाल जिन्ना हाशम शाह ने बयान किया ना सीन बड़ी कमाल कराई है, बड़ी कमाल कराई। सारी ये पूरी शानदार चर्चा करांगे आप। एक बारी वैसे कॉमन देख लो किहड़ियां गल्लां इहदे च। बाबा बुद्ध सिंह वाली गल आ गई, एक महाराजा रणजीत सिंह की गल आ गई विच, एक 126 बंद दवैया छंद ते उहदे विच एक आह उदाहरण भी आ गया। हाँ हुण आ गई जी किस्सा सोहनी महिवाल की गल। सोहनी महिवाल विद्वान कहिंदे आ भी सब तो पहला जिहड़ा इन्हें रचिया किस्सा सोहनी महिवाल। हालांकि आपां नूं पता है भी जदों फजल शाह जदों इनू रचदा है ये किस्सा सोहनी महिवाल नूं उदों यह प्रसिद्ध होंदा है। किस्सा सोहनी महिवाल की कथा ही उदों प्रसिद्ध होंदी है जदों इनू आखिरी जिहड़ा कवि है फजल शाह पढ़ांगे आपां वो प्रसिद्धि दवाऊगा इनू। हाँ 151 बंद है जी, दवैया छंद की वरतों है। ठीक है, ये भी दवैया छंद ही है बस। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगे कोई नहीं जिहड़ी गल काम दी अपनी उत्थे रह गई। एक उदाहरण दिता कि मिलिया जाए रूहां रल मेला विच दरगह रबानी एक ते जाए समाणे नै विच फेर मिले दिल जानी खड़ के खिदर हयात जनाजा दफन कीते विच पानी हाशम इश्क सोहनी दा जुग विच जुग जुग रहग कहानी। लो हो गई गल किस्सा शीरी फरहाद दी वारता। ये विदेशी किस्सा एक शीरी फरहाद है ना, एक वो फिल्म जी भी बनी है शीरी फरहाद की तो निकल पड़ी भी पता नहीं किहनूं निकल गई कोई पता नहीं। हाँ सब तो पहली बार हाशम ने किस्से का रूप दिता है इनू। इस्तंबुल के बादशाह की प्रेम कहानी के नाल संबंधित है, अपने काम की गल नहीं है कोई दिक्कत नहीं। बस तुसी जिहड़ी गल ये 513 दो तुकीए छंदा में लिखिया होया है, बस जिहड़ी गल ध्यान में रखने वाली है। टकसाली पंजाबी है, अरबी फारसी शब्दावली की वरतों बहुत ज़्यादा है। सस्सी के किस्से तो बाद जे कोई किस्सा प्रसिद्ध है इहदा तां ओह इह है जी शीरी फरहाद। शीरी नाम फरिश्ते कोलों साफ तबीयत नूरों परियां वेख लजाउण उसनूं हुसन जियादा हूरों उसनूं वेख फरिश्ते जीवन आशक होण सितारे पंछी वेख डिगण असमानों आदम कौन विचारे। हुण आ गया जी किस्सा हीर रांझे की बिरती। एक किस्सा लिखिया इन्हें हीर रांझे की बिरती 30 बैंतां का लिखिया इन्हें 30 बैंत छंद के लिखिया 30 बैंत संखेप रचना है तो शीरफी काव रूप के लिखिया। काव रूप रचिया शीरफी ते छंद किहड़ा वरतिया जी बैंत। उवें ही जिवें कादर यार की आपां गल करांगे उहदे विच पूर्ण भगत जदों किस्सा लिखदा है तो उहदे विच ओह की करदा है भी शीरफी काव रूप की वरतों करदा ते बैंत छंद की वरतों करदा उवें ही है। हाँ बस ठीक है। सीन लिखा ना, सीन जिहड़ा अखर है शीरफी का 30 हरफी जिहड़े फारसी के उन्होंने एक अखर सीन सौहरे पेकड़े धुम्मा पईयां हीर चाक दा नेह कमाउंदी है चूरी कुट के नाल बहानियां दे चाक पास अके लड़ी जाउंदी है पई बहुत अवलड़े राह नड्डी पग्गां दाड़ियां लाज लवाउंदी है हाशम शाह ये बहुत अचरज होई भैड़ी नंग नामूस गवाउंदी है। हुण ये जिहड़ियां तुकां ना याद रखणियां थोड़ियां जिही जरूरी मैं तुहानूं दसदी गल है ना, क्योंकि तुकां दा रला पा के कई बार एग्जामिनर प्रश्न पुछ लैंदा हुंदा फिर आपां नूं पता लग जांदा जिहड़ियां तुकां ते किताब दे विच दित्तियां वो तां बाहलियां जरूरी है याद रखणियां। होर अगे देखो दोहड़े ते ड्योढा दोहड़े ते ड्योढां दे विच किहड़े विषय की है नाश मानता सदाचारक जीवन मुल धार्मिक विचार ते सूफी विचारधारा नूं प्रगटाया गया है। ये प्रश्न बहुत खतरनाक बनता इत्थे। एग्जामिनर जिन्ना औखा इन्हां 4 चीज़ों के विचों प्रश्न बना सकता तुसीं सोच नहीं सकते इस गल नूं। रखियो भी इहदे विषय की है दोहड़े ते ड्योढां दे। ठीक है दोहड़े ते ड्योढां वरतियां इन्हें ते अगे वेखो की है अगे थल्ले दिता भी है भी दोहड़े ते ड्योढां किहनूं कहिंदे आ। आ देख लो हुण भी ड्योढा विच संसारिक नाशमानता सदाचारक जीवन मुल धार्मिक विचार ते सूफी विचारधारा नूं प्रगट किया गया। गिणती विच 208 है जी पूरे ये
ਦੋਹੜਿਆ ਤੇ ਡਿਉਢਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਈ ਦੋਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਵਣ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਉੱਚ ਨਾ ਨੀਚ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਨ ਕੈਸਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਨਿਜ ਹੋਵੇ ਚਤੁਰਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਧ ਐਸਾ, ਹਾਸ਼ਮ ਕਾਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਂਦਾ ਜਿਸ ਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ। ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਹੜਾ। ਹਾਂ, ਦੋਹੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਉਢਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਡਿਉਢ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1.5 ਸਤਰ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਤਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਤਰ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਡਿਉਢਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਈਏ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ 8 ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਉਢ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ 24 ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ, 13 11 ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਜੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 13 ਤੇ ਦੂਸਰਾ 11 ਤੇ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ 8 ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਉਢ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ। ਕਾਮਲ ਸ਼ੌਕ ਮਾਹੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਰਹੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਲੂ ਲੂ ਰਸਦਾ ਰਾਂਝਣ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਨੱਸਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਰੋਵਾਂ ਵੇਖ ਤੱਤੀ ਵੱਲ ਹੱਸਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਖੱਸਦਾ ਹਾਸ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੱਸਦਾ, ਆਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦਰਸਦਾ ਬਿਰਹੋਂ ਰਸਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਵਸਦਾ, ਦੱਸਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਦਰਸਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਪਰਲਾ ਪਰਲਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੂ ਲੂ ਰਸਦਾ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਨੱਸਦਾ, ਜਰਾ ਨਾ ਖੱਸਦਾ, ਬਿਰਹੋਂ ਰਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਹਟਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ 8-8 ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 1 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ 2 ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। 8-8 ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਉਢ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਡਿਉਢ ਮਤਲਬ ਡਿਉਢ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਹਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੰਜੇ ਅਸਗਰ ਸ਼ੀਰਫੀ ਮਵਦੇ ਤੇ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ, ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਡਿਉਢਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੱਸਾ ਪਰੰਪਰਾ ਫੇਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਸ਼ਮਤ ਬਰਕਤ ਗਿਣਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਰਰੇ ਯਤੀਮ ਜਵਾਹਰ ਲੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ, ਮੁਖਤਸਰ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦੋਂ ਪੁੱਜੀ ਬੋਟੀ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਲੰਮੀ ਕਿਆ ਛੋਟੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਲਓ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ। 1735 1843 ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਜੀ। 52 53 1821 ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਈ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਥਰਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪਿੰਡ ਥਰਪਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੰਡ ਥਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਥਰਪਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਾਦ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਲਿਖੇ ਆ। ਦੋਹੜੇ ਡਿਉਢਾ, ਹੀਰ ਹਾਸ਼ਮ, 12 ਮਾਹ ਹਾਸ਼ਮ, ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਸਦਕਾ ਸੋਝ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਡਿਉਢ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਵਿਲਕ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਚਿੱਤਰ। ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿੱਚਿਆ
ध्यान रखियो शब्दां दी खेड है ये सारी। मान लो ये जिहड़ा एग्जाम हुंदा ना आपां नूं लगदा भी ये प्रश्न कित्थों पै गया, ਉਹ ਹੁੰਦਾ किताब दे विचों ही है। ਆਪਾਂ शब्दावली ते ध्यान नहीं दिंदे। ये शाब्दिक चित्र है। मान लो ये पुछ ले कवि, पुछना ही है आ दो लिख के लैना ते लिखे भी दसो भी ये है की चीज़ आपदे हिसाब नाल ऑप्शन पा देवे, आपदे हिसाब नाल ऑप्शन तो वो एक सही ऑप्शन शाब्दिक चित्र भी पा सकता है। ये चीज़ां ध्यान रखा करो। मारू थाल विच तड़फदी विलकदी सस्सी दा शाब्दिक चित्र कमाल दा खिंचिया। कहंदा कुछ डिगदी कुछ ढैंदी बहिंदी उठदी ते दम लैंदी, ज्यों कर तोट शराबों आवे फिर उत्ते वल पैंदी, फिर उत्ते वल वहिंदी ढूंढे खोज छुत्र दा कित वल हर किच भाल ना पैंदी। ये है जिहड़ा ये शाब्दिक चित्र है, क्योंकि कवि है जिहड़ा देखो शब्दां दे चित्र दे तौर एक रूप दे विच शब्दां नूं चित्रां दे रूप विच वरता। बई मतलब की है भी हुण तुहानूं तुसीं ये जदों पढ़िया ये कहंदा भी कुछ डिगदी कुछ ढैंदी बहिंदी उठदी ते दम लैंदी। सस्सी है जिहड़ी मारू थल दे विच जदों पुन्नू दे पैड़ां दे मगर मगर जा रही है ऊठां दीआं, तो उदों की सीन है भी वो कदी डिग पैंदी है फिर उठ कहती है फिर बैठ जाती है, किन्ना साह लै रही है। हुण तुहाडे मन दे विच एक औरत मारू थल दे विच बैठी हुई है, जां मतलब की है भी इस तरह की अवस्था है जिहड़ी कवि ने दसी है। तुहाडे मन दे विच उदों ही चित्र बन गया, तस्वीर बन गई। इसे नूं कहा जाता शब्द चित्र। जो कर तोट शराबों आवे फिर उत्ते वल वहिंदी, और जिवें शराबी नूं तोट नहीं आई हुंदी, शराब की घाट हुंदी है, जदों तोट आ जाती है थोड़ आ जाती फिर वो किवें करदा ढूंढे खोज छुत्र दा कित वल हर गिज भाल ना पैंदी। वो छुत्र छुत्र मतलब ऊठ ऊठ नूं लभ रही है पर वो हर गिज नहीं लभ रहा, भालिया नहीं जा रहा उत्तों। आ जाओ जी किस्सा सस्सी पुन्नू दे विच आ जाओ। हुण इहदे विचों मतलब जिहड़े बंद आ कोई जिहड़े भी कोई 5-7 है ना इकट्ठे कीते वो पढ़दे आ। मैं तो आप वेख लो मैं किताब दे विच पढ़ी जांदा सीगा। आह ही बुक आ जिहड़ी PDF है, अगर किसी नूं चाहीदी होए मैनूं WhatsApp दस दिया करो, संग्या ना करो। ये अपना पेज नंबर है, अच्छा पेज नंबर 68 आ जाओ भी 68 नंबर पेज तो मैं भी तो मैं क्या चलो दसदे हैं। आ जाओ बेटा जी। हाँ किस्सा सस्सी पुन्नू, मैं क्या चलो कोई नहीं इधरों। हाँ तुरसा मूल ना मुड़सा राहो। लो जी सीधा कवि ने उत्थे मतलब दृश्य दिखाया। पिछले जिहड़े पुराने सारे वो नहीं किते, इहदे विच मतलब जिहड़े जिहड़े बंद लए आ उहदे विचों पहला बंद सीधा ही वो आ सस्सी मारू थल दे विच आ पुन्नू दी भाल कर रही है। चलो आ जाओ आपां हैल्प करिए सस्सी दी पुन्नू नूं लभण दे विच। हाँ तुरसा मूल ना मुड़सा राहों जान तलीपुर तरसा। हुण देख लो इश्क देखो जी बहुत लोग कमाउंदे होणगे, पर हाशम शाह ने जिहड़ा इश्क सस्सी दे राहीं जिहड़ा करवाया ना वो बड़ी कमाल करवाई है। मैं क्या भी मन गया, मैं आप मन गया। वेखो तुरसा मूल ना मुड़सा राहों जान तलीपुर तरसा, जब लग सास निराश ना होवा मरनो मूल ना डरसा। जे रब कूक ससी दी सुनसी जाए मिला पग परसा, हाशम नहीं शहीद हो वैसा थल मारू विच मरसा। लो जी हाशम शाह ने ससी नूं शहीद किया है, शहीदन। तुहानूं कहा ना भी तुसीं बंद पढ़ते होंगे, तुसीं बहुत सारे मैसेज कर दिंदे मैनूं सर असीं 11वीं वाली किताब सर बहुत वारी पढ़ती। लो हुण मैं पढ़दा ते एक नवां प्रश्न तुहानूं कढ के दिना। हाँ कहंदा कवि कहंदा तुरसा मूल ना मुड़सा राहों। हुण मैं जिथे तुर गई उथों वापस नहीं मुड़ूंगी। कहंदी जान तली पर तरसा, तली ते जान धरनी मतलब हुंदी है अपनी जान नूं अपनी जान दी बाजी लाउणी, मतलब जान कुर्बान करन ते बिल्कुल नेड़े। जब लग सास निराश ना हो मैं मरनो मूल ना डरसा, जिन्ना चिर मेरे अंदर आखिरी सा मैं मरनों नहीं डरदी। अगे जे रब कूक सच्ची दी सुन सी जाए मिला पग परसा। जे रब ने मेरी अज कूक सुन ली, मैनू अज पुन्नू दे नाल मिलाता ते मैं उस परमात्मा दे पागां दे विच पैरां दे विच पै जूंगी। हाशम नहीं शहीद हो वैसा थल मारू विच बरसा, नहीं तो मैं इस मारू थल दे विच शहीद हो जावांगी। हाशम शाह ने शहीदन का दर्जा दिता। शहीद शहीद तो मान लो भी शहीद पुलिंग आ ते शहीदन स्त्री लिंग आ, इस करके सस्सी है जिहड़ी वो स्त्री है, वो मतलब की है भी ओदा वो हैगी है स्त्री लिंग दे विच आउंदी है सस्सी। तो हुण उहदे विच आपां की वरतांगे उहनूं शहीदन। हाँ फड़िया पंध होई तद पांधन टुट गई डोर पतंगों। फड़िया पंध होई तद पांधन टुट गई डोर पतंगों, ससी ओ न धरदी आई पोए
पर पैर पलंगों, दिल तो खौफ उतार सिधाई, वांगू शेर पलंगों, हाशम जे दम जान खलासी, हो गस कैद फिरंगो। फड़िया पंध मतलब राह पकड़ लिया, ਤੇ ਪਾਂਧਣ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਡੋਰ ਪਤੰਗੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗ ਨਾਲੋਂ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਪੁੰਨੂ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੱਸੀ ਉਹ ਨਾ ਧਰਦੀ ਆਹੀ, ਭੋਏ ਪਰ ਪੈਰ ਪਲੰਗੋ। ਉਹੀ ਸੱਸੀ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਭੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੌਫ ਉਤਾਰ ਸਦਾਈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਡਰ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ, ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰ ਪਲੰਗੋ। ਸ਼ੇਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਤੇ ਨੂੰ, ਪਲੰਗ ਚੀਤੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਚੀਤੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਐਵੇਂ ਲਾਤਾ ਸੱਸੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਜੇ ਦਮ ਜਾਣ ਖਲਾਸੀ, ਖਲਾਸੀ ਮਤਲਬ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਜੇ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਸਕੈਦ ਫਿਰੰਗੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰ ਅਸਬਾਬ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਫੜਿਆ ਰਾਹ ਸ਼ੁਤਰ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਖੁਰਾਕ ਕਲੇਜਾ, ਰਹਿਬਰ ਦਰਦ ਹਿਜਰ ਦਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀ, ਸੋਜ ਜਨੂਨ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਹਵਾਲ ਕਲੇਜਾ, ਕਾਇਲ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਅਸਬਾਬ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਲਿਖੇ ਸੱਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਫੜਿਆ ਰਾਹ ਸ਼ੁੱਤਰ ਦਾ, ਸ਼ੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਊਠ ਜਾਂ ਡਾਚੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਖੂਨ ਖੁਰਾਕ ਕਲੇਜਾ, ਰਹਿਬਰ ਦਰਦ ਹਿਜਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਹੀ ਆ। ਰਹਿਬਰ ਦਰਦ ਹਿਜਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਬਰ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਹਿਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਹਿਬਰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਰਹਿਬਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਹਿਬਰ, ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲ, ਤੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਖੀਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਰਖ। ਸੋਜ਼ ਜਨੂਨ ਕਹਿਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਕਹਿਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਹਵਾਲ ਕਲੇਜਾ, ਕਾਇਲ ਸ਼ਮਸ ਕਮਰ ਦਾ। ਸ਼ਮਸ ਸੂਰਜ, ਕਮਰ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਚਮਕੀ ਆਣ ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੇਲੇ, ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਬਹਾਰੇ, ਤਪਦੀ ਬਾਉ ਵੱਗੇ ਅਸਮਾਨੋਂ, ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਵੀ ਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਦਰਿਆ ਖਲੋਤਾ ਥਲ ਮਾਰੂ ਵੱਲ ਚਾਰੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਫੇਰ ਪਿਛਾ ਨਾ ਮੁੜਦੀ, ਲੂ ਲੂ ਹੋਤ ਪੁਕਾਰੇ। ਚਮਕੀ ਆਣ ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤਪਦੀ ਵਾਹ ਵੱਗੇ ਅਸਮਾਨੋਂ, ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਵਗਦੀ ਆ, ਗਰਮ ਇੰਨੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਲਾ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਆ। ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਦਰਿਆ ਖਲੋਤਾ, ਆਤਿਸ਼ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਥਲ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਸ਼ਮ ਫੇਰ ਪਿਛਾ ਨਾ ਮੁੜਦੀ, ਲੂ ਲੂ ਹੋਤ ਪੁਕਾਰੇ। ਹੋਤ ਮਤਲਬ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਤ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੂ ਲੂ ਮਤਲਬ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਜ਼ਕ ਪੈਰ ਮਲੂਕ ਸੱਸੀ ਦੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਜ਼ਕ ਪੈਰ ਮਲੂਕ ਸੱਸੀ ਦੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ, ਮਾਰੂ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਥਲਦੇ, ਜਿਉਂ ਜੌਂ ਭੰਨਣ ਪਠਿਆਰੇ। ਸੂਰਜ ਭੱਜ ਵੜਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲੀ, ਡਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਯਕੀਨ ਸੱਸੀ ਦਾ, ਸਿਦਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੈਰ ਮਲੂਕ ਸੱਸੀ ਦੇ, ਮਲੂਕ ਜੇ ਕੋਮਲ, ਮਲੂਕ ਕੋਮਲ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੇ ਪੈਰ ਸੱਸੀ ਦੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਰੂ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਥਲਦੇ, ਜਿਉਂ ਜੌਂ ਭੰਨਣ ਪਠਿਆਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਿਆਰੇ ਜੌਂ ਆਦਿਕ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ,
ਉਵੇਂ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਪ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਭੱਜ ਵੜਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲੀ, ਡਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੱਸੀ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਡਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਤ ਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਯਕੀਨ, ਸੱਸੀ ਦਾ ਸਿਦਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਹੈ ਸੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਥਲਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਆਣ ਫਿਰਾ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਕਿਚਰਕ ਨੈਣ ਕਰਨ ਦਿਲ ਬਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਲੱਭਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਡਾਢ ਕਰੇ ਹੱਠ ਦਿਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਣੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਦ ਭੰਬੋਰ ਪਾਇਓਸ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਣ ਨਿਵਾਣੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਥਲਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਣ ਫਿਰਾ ਕਰ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਚਰਕ ਨੈਣ ਕਰਨ ਦਿਲ ਬਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਚੋਣ ਲੱਭਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਚਿਉਂ ਰਹਿ ਰੋਂਦੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਾਢ ਕਰੇ ਹੱਠ ਦਿਲ ਦਾ, ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਾਢਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਦ ਭੰਬੋਰ ਪਾਇਓਸ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ। ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਲ ਪਲਕ ਨਾ ਚਮਕਾਂ। ਗਰਦ ਹੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਥਲਾਂ ਦੀ, ਵਾਂਗ ਜਮਾਹਰ ਦਮਕਾਂ। ਜਲ ਵਾਂਗ ਰਲ ਦੇਣ ਦਿਖਾਲੀ, ਥਲ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ। ਹਾਸ਼ਮ ਕੌਣ ਸੱਸੀ ਬਿਨ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਕਾਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਲ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਰੀਕੀ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਾਈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾ ਚਮਕਦੀ। ਗਰਦ ਹੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਦ ਥਲਾਂ ਦੀ, ਵਾਂਗ ਜਵਾਹਰ ਦਮਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਮਕਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਸ਼ਕਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਦ ਹੋ ਜਾ, ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਦ ਹੋ ਜਾ, ਵਾਂਗ ਜਵਾਹਰ ਦਮਕਾਂ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ, ਜਵਾਹਰ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ। ਜਲ ਵਾਂਗ ਰਣ ਦੇਲ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਥਲ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ। ਥਲ ਮਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿਰਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਕੌਣ ਸੱਸੀ ਬਿਨ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਕਾਂ ਮਤਲਬ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਜੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਡਿੱਗਦੀ, ਕੁਝ ਢਹਿੰਦੀ, ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦਮ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਕਰ ਤੋਟ ਸ਼ਰਾਬੋਂ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਲੈਂਦੀ। ਢੂੰਡੇ ਖੋਜ ਛੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਤਵਲ, ਹਰਗਿਜ਼ ਭਾਲ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਸ਼ਮ ਜਗਤ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਪੂਰਨ ਜੈਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਸੱਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸੱਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਮ ਕਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਓੜਕ ਵਕਤ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ, ਸੁਣ ਪੱਥਰ ਢਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਡਾਚੀ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨੂ ਖੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਰਦੋਜਖ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਦੋਜਖ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਉਸ ਨਿਉ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ, ਵਾਂਗ ਸੱਸੀ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਮੌਤ ਪਵੇ ਕਰਵਾਨਾ, ਤੁਖਮ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਓੜਕ ਵਕਤ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓੜਕ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਵੀ ਕੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਰ ਹੀ ਆ ਇੱਕਦਮ। ਕੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਧਾ। ਸੁਣ ਪੱਥਰ ਢਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ, ਢਲ ਜਾਵੇ।
जिस डाची मेरा पुन्नू खड़िया, ਜਿਹੜੀ डाची ਜਿਹੜੀ ਊਂਟਣੀ ने मेरे पुन्नू ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਲਿਜਾਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਦੋਜਖ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਦੋਜਖ ਹੁੰਦਾ ਨਰਕ, ਦੋਜਖ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ਾਲਾ ਮਰ ਦੋਜਖ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਾਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਵੀ ਸਾਲਾ, ਵੀ ਸੱਸੀ ਨੇ ਗਾਲ ਕਿਤੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਰ ਦੋਜਖ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਲਾ ਮਰ ਦੋਜਖ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਿਹੋਂ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਰਹੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਂਗ ਸੱਸੀ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਸੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਸੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਸ਼ਮ ਮੌਤ ਪਵੇ ਕਰਵਾਨਾ, ਕਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਜਾਣ। ਤੁਖਮ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਜਾਵੇ, ਤੁਖਮ ਮਤਲਬ ਬੀਜ, ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਜਾਵੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ। ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फिर दिल समझ करे लख तौबा बहुत बेअदबी होई, जिस पर यार करे सवारी तिस दे जेड़ ना कोई। को मैं वांग निकरमण नाही, कितवल मिले ना ढोई, हाशम कौत मिले हस जिसनू जान सुहागण सोई। फिर ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਲੱਖ ਤੌਬਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਸ ਪਰ ਯਾਰ ਕਰੇ ਸਵਾਰੀ ਤਿਸ ਦੇ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਊਂਟਣੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਤੇ ਉੱਠਣੀ ਤੇ, ਊਂਟਣੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪੁੰਨੂ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। को मैं वांग निकरमण नहीं, मेरे वर्गी निकम्मी ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ, ਢੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਕੌਤ ਮਿਲੇ ਹਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੁਹਾਗਣ, ਕੌਤ ਮਤਲਬ ਕੰਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤਰ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਸੱਸੀ ਦੀ ਆਈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਤੁਧ ਕਾਰਨ ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਰ ਗਿਆ ਦਮ ਨਿਕਲ ਤਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸਿਧਾਈ, ਹਾਸ਼ਮ ਕਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਆਈ। ਰਹਿ ਆਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਇਆ ਸੀ ਓਏ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਹਿ ਆਉਣਾ, ਰਹਿ ਆਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਰੀਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਤਰ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਸੱਸੀ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਗਸ਼ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਸੱਸੀ ਦੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਤਦ ਕਾਰਨ ਥਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਗਵਾਤੀ। ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਰ ਗਿਆ ਦਮ ਨਿਕਲ ਤਨ ਤੋਂ ਜਾਨ ਸਿਧਾਈ, ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹਾਸ਼ਮ ਕਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਆਈ। ਰਹਿ ਆਈ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਵਚਨ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਬਸ ਆ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਹਾਸ਼ਮ ਕਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਸ਼ਮ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟੂਕਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਓ, 2-4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦ ਪਹਿਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਲਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।